सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 26 पिंजल्लसम रुकू शलम सिपारा सफ़ा नंबर 57 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़आमन लहू लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 26 पिंजल्लसम रुकू शलम सिपारा तासुल आयत शी मुंगा दा खबर कड़े वा मुंगा दा खबर कड़े वा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुसलमान मान दे मुसलमान टके बकी जरूर दे कि अल्लाह ताला पर मुसलमान मान दे आजमाइश इम्तिहान बरावली बंदे चकल मुसलमान शी बंदे चकल ईमान की दाखिल शी नो दे दमाने बद अल्लाह ताला इम्तिहान आजमाइश पर राजी बिया मुंगा दा खबर कड़ी वा कि कल पर इम्तिहान के सड़ी सब्र की तो अल्लाह ताला दा हगी नतीजा हम बंदता खबर कई और बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदी की बतौर मिसाल द अंबिया किरामो तस्किरा कई कि सिर्फ नफ्स मुसलमान मांदे व आजमाइश न राजी बल्कि पर अंबिया किरामो मांदे हम आजमाइश न रागली दी पागी की जकम दे द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या अगा मुख्तसरन अल्लाह ताला पदीज़े के जिक्र कई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल द नमरूद दवोर न बिल्कुल सही सलामत रो वतलो नो इरादे दे खबर ओ कला चेर पदे इराक न बजकम दे शाम तरफ तबा हिजरत उकमा और पदगा वक्त के पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंदी सिर्फ दो कसानु ईमान रावड़ी हो यो द इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यो द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी द हजरत सारा अलैहिस्सलाम दगा दो कसानु पे सिर्फ ईमान रावड़ो जो कल दी द हिजरत इरादा कला कि मुंग बदा इराक न शाम तलाड़ शू लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल विज़म दर सरज़म दी जकम दे हिजरत को कलुआ कल हिजरत हो कलु पलार के वाले जकम दे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह ताला ज़्वे वर्कर दे इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिया द इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा करे और बिया द याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा करे बोला दल दे जकम दे नमरूद पर इम्तिहान मांदे सौ कलो सब्र है ओ कलो द सब्र नतीजा दाउश वाला जिदंत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यो बीबी ने इसहाक अलैहिस्सलाम पैदाइश वालो तागिना अल्लाह ताला जकम दे बनी इसराइल टोल पैदा कल और बे द बली बीबी ना द हजरत हाजिरी अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा कलो तागिना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद पैदाइश वालो तो इम्तिहान रागललो और इम्तिहान की सब्र कोशलो तो अल्लाह ताला जकम दे नबी ने जकम दे द औलाद सिलसिला द चा शुरू कला द अंबिया किरामो बदी वाक़या के दग तरफ तक इशारा दा फ़आमन लहू लूत बस ईमान रोड़लो पर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांदी लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को विल कि बेशक ज हिजरत का उनकी हम इला रब्बी फल रब तरफता इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब और द हिकमत खावंदे व वहबना लहू और मुंगा वर कलो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम व याकूब और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के द इसहाक ज़ुवे दे वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमुन नुबुव्वता और वर्कलो मुंगा ददपा औलाद के अन्नुबुव्वत नबुवत वल किताब और किताब व आतैनाहु और मुंगा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवरकलो अजरहु ददी अजर फिद दुनिया पर दुनिया के व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन और आखिरत के बाद सालिहान नबी कल इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवान शलो
نو الله پاک چې کوم دی لوط علیه السلام ته هم بیا نبوت ورکلو، نبوت پیغمبري ته ویل کیږي، او الله وته حکم وکړو چې تبه چې کوم دی علاقه سدوم ته وتلار شي، علاقه سدوم لوط علیه السلام دلته تللی دی. الله وته فرمایي چې د دې خلکو له دعوت او تبلیغ وتکي. لوط علیه السلام چې کله د خپل قوم ته راغللو نو په دې کې چې کوم دی مختلف قسم مرزونو، یو مرض په دې کې داو چې خپل خواهش به د الک نه پوره کولو. الله تعالی چې کوم دی د انسان خواهش چې کوم دی د خزنه اګدلې چې خزنه به انسان خپل خواهش پوره کوي، هغه هم په نکاح کې. نو الله تعالی چې کله دی رولې غلو د علاقه سدوم په الکانو په مرض کې مبتلا وو، الکان به ډیر زیات خوخول، الکانو سره به بدفعلی کوله. دویم چې کوم دی په دې کې مسله دا وا چې پلاره کې به شوکې کولې، پلاره کې بناستو چې کله په داسې څوک راتل بس اغي باندې به شوک او کله کاغي سره به مال بو، کاغي کې به الکان خستو، اغي سره به بدفعلی وکړه، دغه شانتي بیماریاں وي پکې. درېمه مسله په دې کې داوا چې په محفل کې به اجتماعي ګناه به کولا، په محفل کې به اجتماعي ګناه کولا. ګوره دا ګناهونه ټول زمونږ په دې امت کې دي، تاسو ګوره معاشره سړی زېما او تاسو یې. نو درېمه مسله په دې کې دا و اجتماعي ګناه به کولا. اجتماعي ګناه دې ته ویل کېږي په محفل کې براجم اشول او ویل به چې کوم دې الګ سره به اجتماعي زنا به وکلا، یا به چې کوم دې اجتماعي به چې کوم دې خزه به ګډولې، یا به اجتماعي به چې کوم دې جواری به کولا. اور دغه شانتي په دې زنانو چې کوم دا نخون پالش دي دا د علاقه سدوم نه راغلي دي، د دې خزو به چې کوم دې په نوکانو باندې نخون پالش به لګولې او دا به بیا ځان په یو مخصوص انداز کې به ګډولې. لوط علیه السلام په دې ځکه یو ډیره زیاته اهمه مسله ده، موږ تاسو له پکار دی چې په دې مسلې باندې ځان پوهه کو. زنانه چې کوم دې نخون پالش لګي، نخون پالش. او دویم په زنانو کې مسله دا ده چې نوکان غټ ساتي، یو نوکان غټ ساتي، دویم دی سره سره چې کوم دې په دې باندې سره لګي نخون پالش به لګي. علماء په دې کې صفا خبرې لیکلي دي چې کمی زنانه نخون پالش کو لګولو نو یو چې کوم دې د دې چردام اونشولو، چردام بکی خو چردام یې کیږي نه. دویم دا چې دا کله د جنابت په حالت کې وي، کدا د هیڅ په حالت کې دا، یا چې کوم دې خاون سره کورواله وکړو جنابت په حالت کې دا، او دا کله غسل وباسي غسل بدري نوځي. دا مسله ګره یاد اوساته، نه به جنابت کې بددي غسل بوزي او نه بد هیڅ په صفائی کې بددي غسل بنوځي، ځکه چې په نوکانو باندې سره ګولې دي ناخن پالش. دویمه مسله په دې کې ودا یاد ساتو، اکثر د جنکې دي د نوکان غټ ساتلي، چې کله د نوک غټ وساتلی شي نو په دې کې د نخيري راشي، خيري پکې چې راشي نو دا خيري چې کم دي ته هم د نو بنځي. اون دغه دینه کدا غسل کوي کچردان کوي دې چې کم دی غسل چردان نکېږي. نو چې کله دا منست ادریدله او دا سجدي تلاړله نو دې چې کم دی د بیوزه په حالت کې سجده وکړه، او چې کله یو بنده د بیوزه په حالت کې سجده وکړي وي د نکاح ماته شي، کوئی نکاح ماتيږي. دا بالکل سرفراز خان صفدر سے ذخیرۃ الجنان کې صفا مسله لیکلې ده چې کله بی وضو سره سړی منځ وکي دا بالکل چې کم دی د اسلام نه خارج شي، دا چې کم دی نکاح ماته شي. اوس دغه جنې چې کم دی نکاح ماته شوله دا به کم دی خاون سره په کوروالی کې بچي و پیدا کیږي، نو چې سونه بچي پیدا کیږي دا ټول د حرام وي. ګوره دا مسله یاد وساتو، زنانو ته مونږ ته پکار دادي زنانه چې کم دی په کور کې صحیح طریقې سره ګایډ کو، دوی دا ستاسو کار بالکل سراسر ناجایز دی. دغه شان علماء په دې کې چې کم دی د میخکی مسله لیکلې ده، میخکی چې کم دی کمی خزه اچولې ده او په چردام کې د دې میخکی د سوري ته وبلا نړلې کوم د دې چردام نکېږي، د دې چردام نکېږي، د دې غسل نکېږي. دا علاقه سدوم د زنانو دا طریقه و چې دی په لاسونو باندې ناخن پالش به لګولو. چې کله چې لوط علیه السلام دی ته د الله تعالی د طرفه چې کوم ټول احکامات او رسول ویره داسې چللې، لوط علیه السلام ته ویل کته چرته د الله د طرفه پیغمبر په مونږ باندې عذاب راولا. لوط علیه السلام انتهایی خفه شو چې دا څنګه قوم دی ایمان هم نه وروړي، الټه چې کوم دی د عذاب مطالبه کوي. مختصرا دا چې ابراهیم علیه السلام یو ځل پکور کې ناستو، فرشتي راغللې د انسانانو په شکل کې. ابراهیم علیه السلام ته انتهایی خپل دعوت وکړو،
هغه خوراک نه کولو. ابراهيم عليه السلام پریشان شو، وی تاسو ولې خوراک نه کوي؟ ویره داسې چل چې مونږه فرشتي یو، مونږه ز جبرائیل یم، دا میکائیل دی، دا اسرافیل دی، مونږ راغلی یو تا ته خوشخبری درکو چې تا ته الله تعالی چې کوم دی اسماعیل علیه السلام اولاد کې درکې. دویمه چې کوم دی مونږ ته چې کوم دی دا خبر راوړی ده چې الله تعالی به د لوط علیه السلام قوم اوسغر کوي. ابراهيم عليه السلام متو فرمایي پاګه کې خدما اوراره دي لوط علیه السلام هغه سره بس کیږي، وی الله فیصله کړی دا هغه ته مونږه نجات ورکو او قوم به هلاک کیږي. نبی په دې باندې د اسمان طرف عذاب راغلی دی، دا ټوله علاقه چې کوم دی الله پاک تسنس کړی دا د علاقې صدون او مختصل کوونتی تاریخ او داغي واقعیا او ټول سبق اوس پدې کې دی. ولوطا او اذ قال لقومه او لبل منغلوط علیہ السلام هر کله چې ویل د خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه بشک تاسو کوي کار د بهای ما سبقکم بها چې نه دې کړي روان دي تاسو نه من احد من العالمين هیڅ کس له جهان د خلقنا انکم لتاتون الرجال تاسو خلق رازي سړوتا وتقطعون السبيل او هلاري وتاتون في ناديكم المنكر او تاسو کوي خپل محفلونو کې خراب کارونه، په محفل کې به خراب کارونه به سکول کله به سکول تاسو ګوره موږ چې کوم دی دا ودونه چې راشي اجتماعي ګناهونه کېږي، اجتماعي خلق وته ګوري، مشران وته ګوري، زنانه وته ګوري، سو پکې روکتام والا نه وي. دا اجتماعي ګناه دا د چا طریقه وا د لوط علیه السلام. فما كان جواب قومي پس نو د قوم جواب الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله مگر دا چې دی او راول په مونږ باندې د الله تعالی عذاب ان كنت من الصادقين کچره ته د اختیارونه. قال لوط علیہ السلام ویل رب انصرني ای زما ربا مدد وکړه ماته على القوم المفسدين فقوم د مفسدانو. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى وهر کله چراغ للی زمونږ را لګلی شوی فرښت ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى فزیر سرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ودیل بشک مونږ هلاک کوونکو د دې کلی اوسیدونکو لرا ان اهلها كانوا ظالمين بشک اوسیدونکو د دې ظالمان دي. قال ان فيها لوطا مدقوي چې بشک په دې کلی کې لوط علیہ السلام دي. قالوا نحن اعلم بمن فيها دوی چې مونږ ډیر زیات خپویو په هغه چا باندې چې په دې کې دي لننجينه واهله ومن ضرور نجات ورکو دوی ته او د دې کور خلقو ته الا امراته سوا د لوط علیہ السلام د بیبینا كانت من الغابرين وبها درست پات کېدونکو نه. ولما ان جاءت رسلنا وهر کله چې راغلل زمونږ فرښت لوطا سيء بهم لوط علیہ السلام کمزن شو په دې وجه وقدوی باندې وضاق بهم زرع او تنسو د دې په وجه پزړه کې وقالوا او دوی ویل لا تخف ولا تحزن ما يريغا او مغمجن کېګا ان منجوك واهلك بشم بنجات در کوتا تا واستقول خلقتا الا مراتك سواستا د بيبينا كانت من الغابرين وباغا درست پات کېدونکو نه ان منزلون بشک مونږ نازل کوونکو على اهل هذه القريه فاسيدون کې د دې کلی رجزا من السماء لاسمان نادر بما كانوا يفسقون فوجد دي چې دی بدکاری کولا ولقد تركنا منها وبشک پر خدل د دې کلینا آیه نخ بینه واضحه لقوم يعقلون ده هغه قوم د پاره چې عقل لري. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.